సస్టైనబిలిటీ ఎలా అవుతుంది? అది అవునా? సో ఎక్కడ సోర్సెస్ని అక్కడే మనము యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, ట్రీట్మెంట్ చేయాలి, మళ్ళీ రీయూజ్ చేయాలి. సో వాటర్ సస్టైనబిలిటీ అక్కడ వస్తుందన్నమాట. సో ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ దట్ అవర్ టిడ్కో కాలనీ. So there are several apartments in the Tidco colony. All their toilet flush is taken, including toilet flush and also the bathing water, the kitchen water is diverted to a STP plant which is situated inside the Tidco colony only, near YSR statue. Yes, you can visit. So they are treating the water. They are treating the water and bringing it to a condition where that water can be utilized for agriculture purpose. To that level they are treating and releasing into the stream. What we can do? Our suggestion. So they are treating at one time to a quality matching to agriculture needs. They can establish another plant, which can meet our so it can be treated again. So that is called tertiary treatment. They can treat it again to meet our drinking water quality, store it in an overhead tank, supply that water through pipeline to all the toilets. So do we need a fresh drinking water, Krishna drinking water to flush the toilet? No, sir. No. This water can be utilized. Yes. So that is the suggestion that we are going to give. You know about Bangalore. Bangalore is established on hills and valleys. So there are a lot of up and downs you will find in Bangalore, also in Hyderabad. If the town is flat like Mangalagiri, construction of sewer line, underground drainage is very easy. But if a town is having hills and valleys, it is very difficult. You need lot of pumps to draw and pump it to the next level. So it consumes a lot of energy and it will become a costliest affair. So what they designed, the government of Bangalore, every apartment complex must possess their own treatment plant. So for example, there are 5 towers, each tower of some 100 flats. So how many flats are there? 100 flats. Each tower, there are 5 towers. So 500 flats. So I will tell you one example. So because it is having 5 towers, it is a big complex. So there is a playground. So one constructed their treatment plant under the playground. So he constructed 3 floors under the playground. So on the top there is a playground, but beneath the playground there are 3 floors. So the used water is drawn at the 3rd floor, treated to some extent and pumped to the next level. Again it is treated, again it is pumped to the next level where the water is chlorinated. So the person who is maintaining the plant, he took all the officers. We went as a team from Andhra Pradesh. So there is a security room at the corner of the playground. He has opened the gate and we found steps to go down. Everybody thinking that it is a security room, but it is a gate to go underground. Nobody expected that there is a plant at the underground. He has shown us, he has explained all the steps of the process, and when he came to the chlorination point, at the end of the point, he has taken the treated water in a glass and he has shown us how clear it is.
and suddenly he has drink the water. మీరు ఇక్కడ ట్రీట్ చేయకపోతే వాడు అక్కడెక్కడో ట్రీట్ చేయాలి. మీరు ఇక్కడ ట్రీట్ చేయకపోతే ఈ వాటర్ మొత్తాన్ని పైపులోంచి తీసుకెళ్ళి అక్కడెక్కడో ట్రీట్ చేయాలి. సో దానికి 100 రూపీస్ ఖర్చు అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ 50 రూపీసే ఖర్చు అవుతుంది. సో then so he has shown us the quality of water is better. It is chlorinated. So ఏ స్మెల్ వస్తుంది? క్లోరిన్ స్మెల్ వస్తుంది. తర్వాత అపార్ట్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ అప్పుడు he has separately drawn another pipeline. It is called third pipeline. Okay, so what are the first two? One is to supply drinking water, second is to take the used water, third is to supply water for flushing, only flushing, water for flushing. That is third pipeline, and that flushing water is going after chlorination. So if chlorinated water is used in the bathroom for flushing, what type of smell you receive inside? Chlorinated smell. So chlorination, what it will do if you flush inside the water? Mist form అవుతుంది. టాయిలెట్లో ఎప్పుడైతే మీరు బటన్ నొక్కుతారో వాటర్ బాగా ఫోర్స్గా వస్తుంది కదా సీట్లోకి, వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? మిస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, సన్నటి తుంపర. ఆ మిస్ట్ ఫామ్ అయ్యి టాయిలెట్ నిండా గోడలకి ఆ మిస్ట్ అంటుకుంటుంది. సో దట్ మిస్ట్ కంటైన్స్ క్లోరిన్ పార్టికల్స్. సో టాయిలెట్ కూడా ఏమవుతుంది? క్లోరినేట్ అవుతుంది. సో జెమ్స్ ఏమైపోతే న్యాచురల్ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. మళ్ళీ అదంతా మళ్ళీ కిందకి వెళ్తుంది, మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది, మళ్ళీ వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ సైకిల్ అర్థమైంది మీకు? ఐ విల్ టెల్ యూ ది క్యాల్కులేషన్. సార్ చెప్పారు కదా, అది వాళ్ళు ప్లే గ్రౌండ్ కింద 3 floors కన్స్ట్రక్షన్ చేశారని, అందులో కొన్ని వేస్ట్ పార్టికల్స్, మళ్ళీ ఆ వేస్ట్ పార్టికల్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? అదే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అంటారు. అది చాలా తక్కువ పర్సెంట్ వస్తుంది. ఈ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని ఎరువు కింద వాడుకుంటారు. సో ఇట్ విల్ బి యూటిలైజ్డ్ యాజ్ ఎ ఫర్టిలైజర్. సార్ మరి ఎలక్ట్రిసిటీని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు? దేర్ ఇస్ నో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. See, motors are required, electricity is required. So compared to the cost of contamination, the cost of treatment is low. Right? At the same time, if you are feeling that the number of houses are more, then the quantity of organic matter is more, the quantity of methane gas generation will also be more. Then that gas can be trapped, purified and sold in the bulk, supplied to houses as cooking gas. So the technology is available. But the technology utilization depends upon the quantity of organic matter in the wastewater. Urine water, the quantity of organic matter is X. If it is urine water and then bathing and kitchen cleaning, it is XY. If it is urine, bathing and kitchen and also toilet flush, it is XYZ. Then the quantity of organic matter is more. If you go to a public toilet, collect the sample in the septic tank and test it, the BOD, the organic matter is calculated based on the oxygen demand, biological oxygen demand, BOD. It is close to 15,000 parts per million, 15,000 grams per liter. 15,000 grams per liter. It may, I think it is milligrams per liter. Because the feces are fresh. If you leave that septic tank for 6 months and test it, then it will go down to 8,000. If you leave the septic tank
for 2 years, then it will go down to 4,000. If you leave it for 5 years, then it will be 2,000, because there is natural bacteria which eats the organic matter. But if you clean the toilet always with the acid, then this natural bacteria will be killed. And sir, normally nowadays we are cleaning with Acid only, which is wrong. it's not advisable. No, it is not advisable. So whoever they are living over there, all they may be using the same acid, you know. Who? ఇప్పుడు ఏదైతే అక్కడ టాయిలెట్స్ లో వాడుతున్నారు సార్, ఇప్పుడు అదే ప్యూరిఫికేషన్ కి అది మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఉండేది సార్. ఇది ట్రీట్మెంట్ మెథడాలజీ. న్యాచురల్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ట్రీట్మెంట్ మెథడాలజీ. ట్రీట్మెంట్ మెథడాలజీలో ఏం చేస్తారంటే దే యాడ్ ది కెమికల్, బ్యాక్టీరియా కెమికల్ని యాడ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్లో చూస్తే టాయిలెట్ క్లీనింగ్ బ్యాక్టీరియా అంటే మీకు దాంట్లో 220 రూపీస్ 230 రూపీస్ అని అలాగా ప్యాకెట్స్ వస్తాయి. వాళ్ళు ఏమంటే 2 మూతలు ఫ్లష్లో వేసి వదిలిపెట్టండి, ఇది సెప్టిక్ ట్యాంక్లోకి వెళ్ళి మొత్తం ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ మొత్తం తినేస్తుంది, ఓన్లీ ఫ్రెష్ వాటర్ బయటకు వస్తుందని చెప్తారు. సో యు ఆర్ యాడింగ్ బ్యాక్టీరియా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 lakh బ్యాక్టీరియా పార్టికల్స్ న్యాచురల్గా ఉన్నాయి అనుకోండి, యాసిడ్ వేస్తే 8 లక్షలు చచ్చిపోతాయి. But by adding bacteria, you are adding 20 lakhs. Nature based treatment technologies. అది మళ్ళీ చెప్తాను విపులంగా. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆక్సిడైజేషన్ పాండ్. ఆక్సిడైజేషన్ పాండ్ అంటే ఒక పెద్ద చెరువు, దాంట్లో ఒక 8 or 10 పార్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వచ్చిన వేస్ట్ వాటర్ని మొదటి పార్ట్లో వదిలిపెడతారు. మొదటి పార్ట్ జనరల్గా పెద్దది ఉంటుంది సైజ్. సో ఫస్ట్ వాటర్ని వేస్ట్ వాటర్ని మొదటి పాండ్లో వదిలిపెట్టిన తర్వాత అక్కడ నీళ్ళు వచ్చి నిలవ ఉంటాయి. నిలవ ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్స్ ఏమవుతుంది, మెల్లగా స్లోగా కింద సెటిల్ అవుతాయి కదా. ఆ పైకి వచ్చిన వాటర్ రెండో ఎండ్ నుంచి ఒక చిన్న కాలువ ద్వారా పొర్లి రెండో పాండ్లోకి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ పాండ్ కంటే సెకండ్ పాండ్ ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది. అక్కడ మళ్ళీ కొంతకాలం ఉంటే మళ్ళీ వచ్చేట్లో అలాగా 1వ పాండు 2వ పాండు 3వ పాండు లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ వంకలు తిరిగిద్ది. సో వాటర్ ఎప్పుడైతే టర్నింగ్ తిరిగిద్దో ఆక్సిజన్ ఏమవుతుంది, వాటర్లో న్యాచురల్గా డిజాల్వ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ డిజాల్వ్ అవుతుందో లోపల ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియాకి ఆక్సిజన్ అంది మిగిలిపోయినటువంటి ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని కూడా తినేస్తుంది. ప్రొవైడెడ్ చెట్ల మీద జూలీ ఫ్లోరా, పిచ్చి మొక్కలు ఉండకూడదు, నాచు ఉండకూడదు, ఇవన్నీ ఉంటే ట్రీట్మెంట్ జరగదు. ప్లెయిన్గా ఉండాలి మొత్తం. సో ఇలాగా 8 to 10 పాయింట్స్ తిరిగేసరికల్లా ది డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ అండ్ ది టైమ్ టేకెన్ ఫర్ దిస్ వాటర్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ టు అదర్ ఎండ్ ఈజ్ క్లోజ్ టు 20 to 25 days. సో ఏమవుతుందంటే 180 BODతో ఇక్కడ వాటర్ ఇస్తే 40 BODతో వాటర్ బయటకు వస్తుంది. How much you spend for treatment? Zero. But Time taken. It requires land. తిరుపతిలో ఉంది 30 MLD ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్కి 250 ఎకరాలు, 250 acres. At the same time, using the new technology, I can construct 50 MLD plant in 20 acres. So this is 30 MLD, million liters per day treatment plant with zero consumption of energies, requires 250 acres. సో మొన్న తిరుపతిలో మీటింగ్లో చెప్పాను సీఎం గారికి, 50 acresలో మనం బఫర్ జోన్ పెట్టుకొని 20 acresలో ప్లాంట్ కడదాం సార్, రిమైనింగ్ 200 acresని, బికాస్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కంటెంట్ అనేది భూమిలో ఉంది కాబట్టి we will develop urban Miyawaki forest. అర్బన్ మియావాకి ఫారెస్ట్ ఏమవుతుంది, ఎక్కువ ఆక్సిజన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది మనకి. అంటే మియావాకి అంటే ఎలా ఉంటుందంటే, సపోజ్ మనం మామిడి మొక్క పెట్టామనుకోండి, ఇప్పుడు ఒక చెట్టు నీడలో ఇంకో చెట్టు వస్తుందా,
కానీ కొన్ని చెట్లు వస్తాయి. కొన్ని వస్తాయి. ఓకేనా? అలాగే ఒక చెట్టు మొక్కగా పెట్టిన తర్వాత అది చెట్టుగా రావడానికి 10 years పట్టొచ్చు. ఈ 10 years లోపు ఈ చెట్టుకి ఇంకో చెట్టుకి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ని అలా వదిలేయటం బెటరా, ఇంకో ప్లాంటేషన్ వేసుకోవడం బెటరా? సో అలాగా లేయర్ బై లేయర్ ప్లాంటేషన్ వేయటాన్ని మియావాకి ప్లాంటేషన్ అంటారు అనమాట. సో ఏ ప్లాంటేషన్స్ చేయాలి, సాయిల్ వెరైటీ ఏంటి దాన్ని బట్టి ప్లాంట్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని వేస్తాం. కొన్నేమో నీడేస్తుంది, కొన్నేమో పక్కన ఉన్న ప్లాంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు అన్ని పత్తి మొక్కలు వేసారనుకోండి, పత్తిని తినే పురుగు మొత్తం 100 acres 1000 acres వ్యాప్తి చెందింది. ఇప్పుడు పత్తి లైన్ వేసి పక్కన ఇంకొక లైన్ వేసి ఇంకో లైన్ వేస్తే ఇది ఈ లైన్ దాటి అవతలకి వెళ్ళలేదు, ప్రొటెక్షన్ కూడా అవుతుంది అనమాట. తర్వాత దానికి పట్టే పురుగు పత్తికి పట్టే పురుగుని తినేది కావచ్చు, దీనికి పట్టే పురుగు తినేది కావచ్చు. న్యాచురల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్సెక్టిసైడ్ జరుగుతుంది అనమాట. ఈ క్యాల్కులేషన్ని మియావాకి అంటారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 1 acreలో ఎక్కువ ప్లాంటేషన్ జరిగింది. సో జనరల్గా మనం కొన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ ఫ్లవర్స్ పెట్టినప్పుడు, అప్పుడు మా మ్యాంగో ఉంది, సమ్మర్లోనే వస్తుంది. మరి మిగతా టైంలో ఏం చేస్తాం? 9 months ఖాళీగానే ఉంటుంది కదా. సో ఇలాగ మియావాకి ప్లాంట్ పెడితే అంటే ఎవ్రీ మంత్ యూ విల్ గెట్ సమ్ క్రాప్. నువ్వు చదువుకుంటావు జాబ్కి వెళ్తావు. సో మంత్లీ నీకు ఒక 50,000 ఇన్కమ్ కావాలి. ఏమన్నా 50,000 ఇన్కమ్ కావాలి. ఇప్పుడు 50,000 అగ్రికల్చర్లో వచ్చేస్తే కదా. ఎందుకు అగ్రికల్చర్? ఒక ఫార్మర్ పిల్లవాడిని ఫార్మరే నువ్వు రామాకి ఇటు నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ చదువుకొని ఎందుకు వెళ్ళిపోమంటున్నా అంటే మంత్లీ ఇన్కమ్ లేదు ఇక్కడ. ఎందుకు లేదంటే ఇది యాన్యువల్ బేస్డ్ క్రాప్స్. ఇలా మిక్స్డ్ క్రాప్ మియావాకి ప్లాంటేషన్స్కి వెళ్తే ఎవ్రీ మంత్ యూ విల్ గెట్ ఇన్కమ్. 1 acreకి 10,000 వస్తే 5 ఎకరాలు ఉంటే 50,000 వస్తాయి. మనకి పాత రోజుల్లో హౌ డు వి ట్రీట్ ది వాటర్ అండ్ యూటిలైజ్ ఇట్ ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్ అనేది చూసుకుంటే ప్రెషరైజ్డ్ శాండ్ బెడ్ మెథడ్ ఉంది. ఏంటిది? శాండ్ బెడ్ మెథడ్. సో దాంట్లో సో ఏం చేస్తారు? గులకరాళ్ళు, తర్వాత సన్న గులకరాళ్ళు, తర్వాత ఇసుక, తర్వాత బొగ్గు, తర్వాత క్లాత్ ఫిల్టర్. సో ఎవ్రీ ట్రీట్మెంట్ మెథడాలజీ ఉంది. పెద్ద గులకరా ఏం చేస్తుందంటే ఫ్లోటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఆపేస్తుంది. అంటే పెద్ద పెద్ద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని, క్లాత్ కానీ ఏదైనా ప్లాస్టిక్ లాంటిది ఉంటే అది ఆపేస్తుంది. చిన్న గులకరాయికి వెళ్ళేసరికల్లా ఇంకా ఏదన్నా ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ మిగిలిపోతే ఆపేస్తుంది. ఇసుక దగ్గరికి వెళ్ళేసరికల్లా ఈ ఇసుక సన్నటి పార్టికల్స్ ఆర్గానిక్ ఉంటే ఆపేస్తుంది. ఇసుకలోంచి వాటర్ బయటకు వచ్చేసరికల్లా తెల్లగా వస్తుంది, కానీ దాంట్లో వాసన ఉంటుంది. సో ఈ వాసనని కిల్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? బొగ్గు కావాలి. దాన్ని ఏమంటారు? యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ అంటాం. సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసి యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ అనమాట. సో ఆ చార్కోల్ నుంచి వాటర్ వచ్చేసరికల్లా తెల్లగా స్మెల్ లేకుండా ఉంటుంది. కానీ దాంట్లో బ్యాక్టీరియా ఉంటుందా లేదా? ఉంటుంది. మళ్ళీ అగైన్ దాని కొంత క్లాత్ ఫిల్టర్తో చేస్తారు, అయినప్పటికీ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. ఆ నీళ్ళని కుండలో తీసుకొని బాగా వేడి చేసి చల్లార్చుకుని తాగితే డ్రింకింగ్ వాటర్ కదా. ఇంకా దిస్ ఇస్ ది ఓల్డ్ మెథడాలజీ. ఓకే, సేమ్ మెథడాలజీలో ఫ్రెష్ వాటర్ బదులుగా ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసిన వాటర్ అంటాం. వేస్ట్ వాటర్ అనకూడదు. వేస్ట్ అంటే ఏంటి? ఇంకెవరికి అది పనికిరాదు, కానీ ఇది ట్రీట్మెంట్ చేస్తే పనికి వస్తుంది కదా. అందుకని ఒక 2 years 3 years క్రితము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దాని నామెన్క్లేచర్ మార్చి యూజ్డ్ వాటర్ అన్నాం. సో యూజ్డ్ వాటర్ని ఇదే మెథడాలజీలో పంపిస్తే మీకు తెల్లగా ఉన్న వాటర్ రెండో పక్కకు వస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ న్యాచురల్ బేస్డ్ టెక్నాలజీ. నేచర్ కెమికల్ కలిపి చేయడం ఎక్కువ. అగైన్ దీనికి ల్యాండ్ కావాలి. బట్ ఇప్పుడు మనకి ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఎక్కడెక్కడ ట్రాప్ అయిపోయింది? గులకరాళ్ళలో ట్రాప్ అయింది కదా. అందుకని గులకరాళ్ళు ఏం చేశారంటే కొన్ని రకాల ప్లాంట్స్ పెట్టారు. ఈ ప్లాంట్ యొక్క వేరు గులకరాళ్ళ కింద ఉన్నటువంటి ట్రాప్ అయినటువంటి ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని తీసుకొని న్యూట్రిషన్స్ తీసుకొని ఈ ప్లాంట్ ఎదిగిద్ది అనమాట. ఫ్లవర్స్ కూడా ఇస్తుంది. ఎందుకంటే న్యూట్రిషన్ని ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని మనం కిల్ చేయలేదు అనుకోండి, అక్కడ కన్నా నీరు నిల్వ ఉందంటే అది మళ్ళీ దోమలకి కారణం అవుతుంది అనమాట, బ్రీడింగ్ కోసం. సో దిస్ ఈజ్ ది న్యాచురల్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్. ఈ న్యాచురల్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్ జనరల్గా విలేజెస్లో చేసుకుంటే
విలేజెస్లో చేసుకుంటే తక్కువ ఖర్చుతో ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది. ఆ ట్రీట్మెంట్ అయిన వాటర్ని అగ్రికల్చర్ పర్పస్కి వాడేసుకోవచ్చు. నల్లటి నీళ్ళు వాడమంటే వాడరు, కానీ తెల్లగొన్న నీళ్ళు వాడమంటే ఎందుకు వాడరు? తాగటానికి పనికిరాదు. సార్ ఇప్పుడు నాకు డౌట్ సార్, మరి ఇందాక మీరు చెప్పిన మెథడ్లో జీరో పెన్నీతో వచ్చేస్తాను కదా, జీరో పెన్నీతో వస్తుంది కదా సార్, మనకి కాకపోతే టైం డ్యూరేషన్ పడుతుంది, ల్యాండ్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకు అంత ల్యాండ్ లేదా సార్? ల్యాండ్ ఏదంటే ఒకటి ఇప్పుడు చాలా ఓపెన్ ఇప్పుడు ల్యాండ్ చూడండి, చాలానే కనిపిస్తుంది. అలాగా అలా అనుకుంటున్నాము. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి కాంటోర్ అంటారు. కాంటోర్ అంటే పల్లం, ఎత్తు పల్లం, స్లోప్. సో ఇప్పుడు మంగళగిరిలో వాటర్ వర్షం పడ్డప్పుడు ఎటు వెళ్తుంది వాటర్ అంతా? నేను లాస్ట్ 5 months పనిచేశాను కార్పొరేషన్లో. సో హెవీ రెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి మునిగిందంతా. అప్పుడు నేను ఆలోచించి కాలువ అవతల కాలనీ ఉంటారు, నల్ల చెరువు ఏదో ఉంటారు అదే కాదు, ఒకటేమో టిడ్కో కాలనీ. టిడ్కో కాలనీకి వెళ్ళకుండా పెద్ద కాలువ కట్టారు. ఈ పెద్ద కాలువ ద్వారా ఊరు బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోయి ఎస్పీఎస్ కాలనీలోంచి అక్కడ ఒక పెద్ద కాలువకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకోటి రత్నాల చెరువు. సో ఏం చేశానంటే రత్నాల చెరువు నుంచి వెళ్ళే అవుట్ఫాల్ ఆ పైన నుంచి తీయించుకుంటూ వచ్చాను. ఆ తర్వాత పైన తీసాం. సో ఇప్పుడు మీకు మునగదు, ఇప్పుడు వాటర్ వస్తే ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోద్ది బయటకు అనమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ న్యాచురల్ కాంటూర్. ఇప్పుడు నువ్వు ఎస్టీపీ ప్లాంట్ కట్టాలంటే ఎక్కడ కట్టాలి? ఈ నేచురల్ కాంటూర్లోనే కట్టాలి. ఇప్పుడు కొండ మీద ప్లాంట్ కట్టామనుకో, సో వాటర్ అంతా ఇక్కడ పోజేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి పంపింగ్ చేస్తాం. సో ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ ఎక్కడ ఉండాలంటే నేచురల్ కాంటూర్లో అవైలబుల్గా ఉండాలన్నమాట. అదే పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది. ఇప్పుడు మనకి చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనకి పంచాయతీరాజ్లో ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేశారంటే పల్లెటూరులో మ్యాజిక్ డ్రైన్ అని కట్టారు. సో మ్యాజిక్ డ్రైన్ కట్టినప్పుడు ఏంటంటే పల్లెటూరులో ఇంట్లోంచి వేస్ట్ వాటర్ వస్తుంది, సెప్టిక్ ట్యాంక్ వాటర్ ఉండదు, ఓన్లీ స్నానం చేసిన వాటరు, కిచెన్ వాటర్ వస్తుంది. వచ్చిన వాటరు డ్రైన్లో పడుతుంది అన్నమాట. ఈ డ్రైన్లో ఏం చేశారంటే కంకర రాళ్ళు వేశాడు. ఎవ్రీ 50 మీటర్స్కి ఒక పర్కోలేషన్ పెట్టి కట్టారు. పర్కోలేషన్ అంటే ఇంకా డెప్త్గా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే కంకర రాళ్ళలోకి ఇంట్లో ఉన్న వాటర్ పడుతుందో దీంట్లో ఉన్న ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అంతా ఏమవుతుంది, ఇక్కడంతా కంకర రాళ్ళలో ఫిల్టర్ అయిపోయి దాని ఫిల్టర్ అయిన వాటర్ కిందకి వెళ్ళి కింద నుంచి వెళ్ళి పర్కులేషన్ పిట్టు దగ్గర వెళ్ళి ఆ పర్కులేషన్ పిట్టు ద్వారా ఏమవుతుంది, అదంతా అండర్ గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోతుంది. దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ చూసుకోండి. తర్వాత ఈ కంకర్లోకి పడ్డ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ మొత్తాన్ని 1 in 2 years తీసి జల్లించి మళ్ళీ కంకర వేయాలి, అంతే కదా. తర్వాత ఈ మ్యాజిక్ డ్రైన్ కట్టిన ప్లేస్లో సిమెంట్ రోడ్డు ఉండాలి. మట్టి రోడ్డు ఉంటే ఆ మట్టి అంతా ఏమవుతుంది, కంకర మీదకి వెళ్ళిపోద్ది, మొత్తం క్లోజ్ అయిపోద్ది అన్నమాట. సో మనకి పల్లెటూరులో బాగా సిమెంట్ రోడ్స్ వేస్తున్నారు ఇప్పుడు. సో ఆ సిమెంట్ రోడ్లు వేసిన దగ్గర మాత్రమే ఇది సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. తద్వారా ఈ యూజ్డ్ వాటర్, మురికి నీళ్ళు అనేది ఊరు బయటకు వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు. ప్రొవైడెడ్ ప్రతి ఇంట్లోంచి వాటర్ బయటకు వచ్చే చోట అక్కడ మనం ఒక ఛాంబర్ కట్టాలి. ఆ ఛాంబర్లో ఇంట్లో వాటర్ అంతా పడితే ఎంగిలి మెతుకులు అటువంటివి అక్కడే ఆగిపోవాలి. ఆ పొర్లిన నీళ్ళు మాత్రమే బయటకు వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే ఎంగిలంతా కూడా కంకరలో పడ్డా ఎంగిలి వాసన చూసి పందులు వచ్చి ఏం చేస్తే ముట్టితో తవ్వేస్తుంది. చూసావా, ఈ జాగ్రత్త తీసుకోకపోతే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. బట్ సో రాబోయే రోజుల్లో మీరు చెప్పినట్టుగా అలాగే స్ట్రీమ్లో ఎక్కడికక్కడ చిన్న చిన్న ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ పెట్టేస్తే ఇటువంటివి ఈ ప్రాబ్లం బాగా తగ్గిపోతుంది. అంటే ఎవ్రీథింగ్ రిక్వైర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, అండ్ దిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవ్రీబడి థింకింగ్ దట్ ఇట్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ సైడ్. కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ లేదు. మన సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ, పార్టిసిపేటరీ కమ్యూనిటీ ప్రాజెక్ట్స్. ఇక్కడ ఏం రాస్తా ఉంటే
ఇది ఒక కోఆపరేటివ్ హౌసింగ్ సొసైటీ కట్టారు. ఈ హౌసింగ్ సొసైటీలో వచ్చిన వాటర్ను వాడుతున్నారు. సో హౌ టు గో ఫర్ క్యాల్కులేషన్స్? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నామ్స్ ప్రకారంగా ఏ పర్సన్ నీడ్స్ ఏ 135 liters per day of water. What are the purposes? క్లోత్ వాషింగ్ కావచ్చు, బేతింగ్ కావచ్చు, కిచెన్ యూటిలైజేషన్, డ్రింకింగ్ అన్నీ కలుపుకొని ఏ పర్సన్ నీడ్స్ అబౌట్ 135 liters. 135 liters ఆ మనిషికి ఇచ్చాం పర్ డే. ఇస్తే అతనికి సఫిషియంట్ వాటర్ ఇచ్చినట్టు లెక్క. 135 ఇస్తే. సో అవుట్ ఆఫ్ ది వాటర్ దట్ వాట్ వీఆర్ సప్లైయింగ్ టు హిమ్, 80% కమింగ్ అవుట్ యాజ్ ఏ యూజ్డ్ వాటర్. సో 135 నీకు ఇస్తున్నానంటే నువ్వు ఎంత వదిలిపెడుతున్నావు మళ్ళీ బయటికి? 108 liters. రైట్? ఎంత? 108. సో అవుట్ ఆఫ్ 135 టాయిలెట్ ఫ్లష్కి ఎంత వాడతావు? 20 liters. అంత? బిట్వీన్ 20 to 25. వాషింగ్, గ్రౌండ్ వాషింగ్ ఒక 10 liters ఉంటుంది. అది గార్డెన్ వాషింగ్ కావచ్చు, మీ ఇల్లు వాషింగ్ కావచ్చు, మీ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ బయట వాషింగ్ కావచ్చు. సో ఎంత అయింది అక్కడికి? 35. ఓకే. తర్వాత బేతింగ్ 20 to 30 liters. 2 times అయితే 30, 1 time అయితే 20. ఓకే. తర్వాత క్లాత్ వాషింగ్. ఇలా మనం బిట్లు వేసుకుని వెళ్ళి 135 లీటర్స్లో 108 liters మళ్ళీ మనకి యూజ్డ్ వాటర్ వస్తే, ఈ 108 లీటర్స్లో 8 liters అన్యూజ్డ్ వాటర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఏరేషన్ కావచ్చు, లేకపోతే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని పక్కన పెట్టి 100 లీటర్స్ని ట్రీట్మెంట్ చేసి వెనక్కి తీసుకోవచ్చు. 100 లీటర్స్ని వెనక్కి తీసుకుంటే ఈ 100 లీటర్స్ని మళ్ళీ దేనికి వాడుకోవచ్చు? 25 liters టాయిలెట్ ఫ్లష్ వాడుకోవచ్చా? ఓకే. సో ఇందులో 25 నీకు ఇస్తున్నానంటే, నీకు ఇచ్చే 135 ఎంతకి ఇచ్చాలి? అప్పుడు ఎంత ఇస్తే సరిపోతుంది? అప్పుడు ఎంత ఇస్తే సరిపోతుంది? 110 ఇస్తే సరిపోతుంది. కరెక్టే కదా? ఓకే. దెన్ క్లాత్ వాషింగ్కి ఇస్తే 30 liters వాడతాం అనుకో. ఆ 30 liters ఇవి వాడేసాం అనుకో క్లాత్ వాషింగ్కి. అప్పుడు 110లో నీకు ఎంత ఇస్తే సరిపోతుంది? 80 ఇస్తే సరిపోతుంది. మీకు క్యాల్కులేషన్ చెప్తానంటే, ఇఫ్ రియల్లీ వన్స్ యూజ్డ్ వాటర్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ better than the quality of drinking water, then the need for original water demand will drastically go down. అప్పుడు వాటర్ స్కేర్సిటీ ఉంటుందా? చూసారా పాయింట్, లాజిక్ చూసారా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాటర్ సస్టైనబిలిటీ. మనం ఏం చేస్తున్నాం? తీసుకుంటున్నాం, వాడుతున్నాం, వదిలేస్తాం. సో ఏమవుతుంది? ఎప్పుడు ఖర్చు అయిపోతుంది. సమ్మర్ వచ్చింది, వాటర్కి కటకట కొట్టుకుంటున్నాం. సమ్మర్ రాగానే కృష్ణా నదిలో వాటర్ లెవెల్ ఏమైపోతుంది? డౌన్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే డౌన్ అవుతుందో ఆక్సిజన్ డ్రాయింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోయి ఆల్గే పెరిగి అది పచ్చగా తయారయ్యి కృష్ణా నదిలో వాటర్ నిలవ ఉండి స్మెల్ వస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆల్గేస్. దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయాలంటే బోలంత ఖర్చు అవుతుంది, టైం ఎక్కువ పడుతుంది. అందువల్ల వాటర్ సప్లై కూడా తగ్గిపోతుంది. అందుకనే సమ్మర్లో ఉండే వాటర్ తక్కువ. ఎందుకని సమ్మర్లో గ్యాస్ట్రోఎంటైటిస్, అతిసార వ్యాధి ఎందుకు వస్తుంది? ఎందుకంటే వాటర్ లెవెల్, ఒరిజినల్ వాటర్ లెవెల్ తగ్గిపోయి దాంట్లోకి కంటామినేషన్ లెవెల్ యాడ్ అవుతే ఆ నీళ్ళు తాగితే ఈజీగా గ్యాస్ట్రోఎంటైటిస్. సమ్మర్లో కంటామినేషన్ ఎక్కువ. అంటే రెయినీ సీజన్కి పెరగడానికి కారణం అంటే కంటామినేషన్స్ అన్నీ కూడా డ్రా అవుతాయి ఒక చోట. సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ కంటామినేషన్ అనమాట. గ్రౌండ్ వాటర్ని డ్రా చేసేటప్పుడేమో సమ్మర్ది. బట్ యాక్చువల్గా ఏంటి, మనం వాడిన వాటర్ని ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే జస్ట్ 2 డబ్బాలు నీళ్ళు తెచ్చుకుంటే చాలు. మున్సిపాలిటీ నీళ్ళు అవసరం లేదు. వీఆర్ క్రియేటింగ్ అవర్ ఓన్ వాటర్. అగైన్ చేసుకోవచ్చు.
బట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ మనీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్ గేట్స్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఒక మిషన్ తీసుకొచ్చారనమాట. ఇట్ ఈజ్ లైక్ అవర్ ఎయిర్ కండిషనర్. మీ టాయిలెట్లో ఫ్లష్ చేయగానే ఈ ఫ్లష్ ఒక ఫిల్టర్ ద్వారా ఆ మిషన్లోకి వెళ్తుంది. వెళ్ళంగానే దాంట్లో ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అంతా ఒక ఇన్సినరేషన్ ఛాంబర్కి వచ్చి అక్కడ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అదంతా బూడిదగా మారిపోయి ఇంత బూడిద కింద పడింది. అది ఎరువు అనమాట. వెంటనే 1 minute to 2 minutes టైం పడుతుంది. మిగతా వాటర్ అంతా లోపల ఫిల్టర్ అయిపోయి ఆర్ఓ టైప్లో ట్రీట్మెంట్ అయిపోయి తెల్లగా ఉన్న వాటర్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ప్రతి టాయిలెట్ కూడా మిషన్ పెట్టేసుకోవచ్చు బ్యాక్ సైడ్. 12 లక్షలు అది. అది అంటే టెక్నాలజీ ఉంది. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది కదా, ఆన్ అన్ యావరేజ్ అందరూ 7 రూపాయలు యూనిట్ కడుతున్నారు. ఓకేనా? సోలార్ 2 రూపాయలకు వస్తుంది, 3 రూపాయలకు వస్తుంది సోలార్. 7 రూపాయలు బెటరా 3 రూపాయలు బెటరా? నేను ఐఎమ్ ఆల్సో సోలార్ ఇంజనీర్. సో వెన్ ఐ వాజ్ గివెన్ ట్రైనింగ్ అట్ ఐఐటి చెన్నై, it was 14 rupees at that time. But electricity was only 1 rupee. But solar is 14. But now electricity is 7 and solar is 3. Everybody is asked to go for solar. మా ఇంటి పైన 5 kilowatt ప్లాంట్ పెట్టా, నా పొలంలో 5 kilowatt పెట్టా, నాకు 7,000 బిల్ వస్తుంది ఇంటికి. ప్లాంట్ పెట్టే కదా, ఇప్పుడు 1,500 వస్తుంది, 1,500 1,700 వస్తుంది. ఇంకో ప్లాంట్ పెడితే నాకే వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు. ఎవరు చెప్పారు? How much you are paying for your annual fees in this school? Say for a college? 2 lakh కదా, 2 lakh పెడితే సోలార్ వచ్చేస్తుంది. అంటే మనకు ఒక మైండ్ సెట్ పెట్టేసుకున్నాం అక్కడ అంతే. వాట్ యు ఆర్ ఫీలింగ్? ఈఎంఐ అని ఎందుకు వచ్చింది? ఇప్పుడు టెలివిజన్ ఉంది, ఇప్పుడు టెలివిజన్ వచ్చింది 50,000 పెట్టి కొనగలవా టెలివిజన్? కొనలేవు. అదే 3,000 కట్టమంటే నెలకి. ఇప్పుడు సోలార్ ఉంది 2 lakhs అంటే నువ్వు కొనవు, అదే నెలకు 3,000 కట్టమంటే. సో నౌ బ్యాంక్స్ ఆర్ గివింగ్ ఫైనాన్స్ ఫర్ ఇట్. ఫైనాన్స్, యూ కెన్ టేక్ ఫైనాన్స్, యూ కెన్ ఫిక్స్. సో బ్యాంక్స్ ఆర్ గివింగ్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో గివింగ్ సబ్సిడీ. బట్ ఏంటంటే జనరల్గా చూసింది నేను, సబ్సిడీ తీసుకొని పెట్టినా సబ్సిడీ లేకుండా పెట్టినా పెద్ద కాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. సబ్సిడీ కూడా ప్యానల్స్ మంచిగా వచ్చినాయి. ఇట్ ఈస్ అప్ టు అస్ టు టేక్ ఆర్ నాట్. నేను కిర్లోస్కర్ కంపెనీస్ పెట్టాను వితౌట్ టేకింగ్ సబ్సిడీ. హ్యావెల్స్ అని అదేమో నా పొలంలో పెట్టుకున్నాను. ఇది అప్ టు అస్ టు టేక్ ఎ డిసిషన్. మీకు అలా కాదు, మీకు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలంటే హౌ మెనీ యూనిట్స్ యు ఆర్ కన్జ్యూమింగ్. ఇప్పుడు 3 kilowatts ప్లాంట్ అనుకోండి, 3 kilowatts ప్లాంట్ అంటే 4 hours వస్తుంది. సో 3 into 4 12 units per day. సో మంత్లీ 30 days. సో 30 into 12 అంటే ఏంటి? 360. రిమూవ్ ది 60, ఏదైనా మబ్బులు పట్టున్నప్పుడు 300 units గ్యారంటీ వస్తాను. అప్పుడు మీ కన్జంప్షన్ అంతా బిల్ చూడండి ఎన్ని యూనిట్స్. దాన్ని బట్టి 3 kilowattకి వెళ్ళాలా 5 kilowattకి వెళ్ళాలా అనేది డిసిషన్. ఎప్పుడైనా సరే మీ కన్జంప్షన్ కంటే మీ ప్రొడక్షన్ కొద్దిగా ఎక్కువే ఉండాలి. ఇలా మబ్బు పట్టింది అనుకోండి వారం దాకా, మీరు 300 అన్నారు కదా, అది 150 పడిపోద్ది. డిసడ్వాంటేజ్ ఏం కాదు, మనం ఫ్రీగానే తయారు చేస్తాం కరెంట్. సో మబ్బు పట్టప్పుడు అది లైట్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిసిటీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ ది హీట్ ఎనర్జీ. ది అదర్ థింగ్, సోలార్ ఉంది కదా అని డే టైంలో అన్నీ వాడేసాం అనుకోండి, వాట్ యు ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ యు ఆర్ కన్జ్యూమింగ్. సో నైట్ కన్జ్యూమ్ చేసి బిల్ పడిపోతుంది. సో డే టైమ్ యువర్ కన్జంప్షన్ షుడ్ బి వెరీ లో. So whatever you produce is exported to the government, which will be drawn in the night time. Your light energy is converted into electric energy. Rain పడితే బాగా ముసురు పట్టినప్పుడు 2 days నల్లగా మబ్బులు ఉంటాయి కదా, అప్పుడే. మిగతా టైంలో బాగానే ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు అంతా 1 day వర్షం పడి ఫుల్ డే వర్షం పడింది ఉంది ఎప్పుడన్నా? ఒక 1 hour పడేది. రెయిన్ పడ్డప్పుడు 1 or 2 days పోయినా పర్లేదు, మనం స్టోర్ చేయట్లేదు. టైర్ అయినట్టుగా గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది.
You are giving back to government, and then whatever is required, you are drawing it. So what you produces, what you consume, the difference either you have to pay to government or government has to pay to you. వాటర్ Correct. ట్రీట్మెంట్ కూడా కెమికల్స్ అన్నారు. ట్రీట్ చేయడానికి కూడా కెమికల్స్ అవును, అంటే అవేమి మన బాడీకి హార్మ్ చేసే కాదు. అదే కాదు. ఏంటంటే ప్యూరిటీ చెక్ అయినా ఇంకా వేరే ఉన్నాయి. అవును సార్. ఓన్లీ pH ఏనా? కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్, బయోలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్, టోటల్ డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్స్ అండ్ పిహెచ్ వాల్యూ, అన్ని తీసుకున్నాం. ఇవన్నిటిని అంటే ఒక వాటర్ని అగ్రికల్చర్ పర్పస్కి వాడాలంటే ఈ వాల్యూస్ ఎంతెంత ఉండాలి, ఒక వాటర్ని డ్రింకింగ్ వాడాలంటే ఈ వాల్యూస్ ఎంత ఉండాలి అనేది బిఓడి, పిహెచ్, టీడీఎస్, టోటల్ డిజాల్వ్డ్ సాయిల్, టోటల్ సస్పెండెడ్ సాయిల్స్. సస్పెండెడ్ అంటే దాంట్లో కలిసిపోతాయి, డిజాల్వ్డ్ అంటే మునిగి కిందకు ఉంటాయి. సస్పెండెడ్ అంటే కలిసిపోతుంది, కంటికి కనబడదు. అది ఫిల్టర్ పేపర్ వేసి తీస్తే కానీ, అంటే ఇసుకలో వేస్తే కానీ వైట్ పేపర్ రాదనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టీఎస్ఎస్, టోటల్ సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్. టోటల్ డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్స్ అంటే బరువుగా ఉండి కిందకు మునిగిద్ది అనమాట. పిహెచ్ వాల్యూ, సిఓడి కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్, బిఓడి బయాలజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్. యూసేజ్ పర్పస్ బట్టి వీటికి ఇంత వాల్యూస్ ఉండాలి ఆ వాల్యూ ఉంటేనే ఆ పర్పస్కు వాడగలం. వాడాలి. అప్పుడు ఆ పర్పస్కి రావడానికి ట్రీట్మెంట్ చేయాలంటే ఏ ట్రీట్మెంట్ టెక్నాలజీ వాడాలి. ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే, రాజమండ్రి వాటర్ అంతా కూడా గోదావరిలో కలుస్తుంది. సో కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చి రివర్ కన్జర్వేషన్ ప్లాన్ కింద డబ్బులు ఇచ్చింది, మీరు ఎస్టీపీ కట్టండి, అలా తప్పు, అది ఏమో అగ్రికల్చర్ పర్పస్కి డ్రింకింగ్ వెళ్తుంది కదా గోదావరి నీళ్ళని అనగానే ప్లాంట్ కట్టారు. ఏంటంటే గోదావరి బండి వెంబడి పెద్ద కాలువ కట్టేశారు, నీళ్ళన్నీ వస్తాయి కాలువలోకి. ఈ కాలువ నుంచి కిందకి వెళ్ళి కింద బావి కట్టారు, బావిలో పడ్డ తర్వాత బావి నుంచి పంపింగ్ చేశారు, ఎస్టీపీ మళ్ళీ ఎత్తులో కట్టుకున్నారు. ఓకేనా? సో డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్స్ అన్ని బావిలో పడ్డ తర్వాత ఎక్కడ ఉంటాయి? బావిలో ఉంటాయి. ఇప్పుడు పంపు చేసిన నీళ్ళు ఏం నీళ్ళు అయ్యి? డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్స్తో కలిగిన నీళ్ళ, సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్తో కలిగిన నీళ్ళ? అంతే కదా, సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్తో కలిగిన నీళ్ళని అక్కడ తోడాడు. ప్లాంట్ కట్టేటప్పుడు వీళ్ళు కాలంలోంచి శాంపిల్ తీసుకుంటే 180 బిఓడి వచ్చింది. అంటే బాగా ఉంది ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అని చెప్పని బెస్ట్ టెక్నాలజీ సెలెక్ట్ చేశారు. మిథేన్ గ్యాస్ని ట్రాప్ చేసే టెక్నాలజీ సెలెక్ట్ చేశారు, కట్టేశారు. ఇప్పుడు ఏమైంది? నీళ్ళు వెళ్ళి బావిలో పడ్డాయి, డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్స్ అక్కడ ఉండిపోయినాయి, సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్ పైకి వెళ్ళింది అక్కడికి. ఇప్పుడు టెస్ట్ చేస్తే 110 వచ్చింది. టెక్నాలజీ ఎంత కట్టాడు? 180 కట్టాడు. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఫెయిల్ అయిపోయిందా, పనిచేస్తుందా? ఎందుకు పనిచేస్తుంది? ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఈ సాలిడ్స్ అన్ని బావిలో వదిలేశాడు కదా. సో ఏం చేయాలి వాడు? బావిలో సాలిడ్స్ అన్ని ట్యాంకర్ ద్వారా తోడుకెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ వదిలిపెట్టాలి. ఎక్స్ట్రా చార్జెస్ దాంతో వేస్ట్. అంటే సెపరేట్ ఇంజనీరింగ్ టాపిక్ వస్తుందేనా లేకపోతే సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో ఒక సబ్జెక్టు, బట్ శానిటరీ ఇంజనీరింగ్, వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ చాలా క్వైట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్. అది పీజీ లెవెల్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్.